దత్తు
विलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विन्ध्यविलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके भवती विद्यां देहि भगवति सर्वार्थसाधिके सत्यार्थचन्द्रिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गि मायात्मिके वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विन्ध्यविलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके आपातमधुरमु संगीतमु वञ्चित संगातमु संचित संकेतमु आपातमधुरमु संगीतमु संचित संगातमु अंचित संकेतमु श्री भारती क्षीर संप्राप्तमु अमृत संपातमु सुकृत संपाकमु सरिगम स्वरधुनि सारवरोधनि साम सुनाद विनोदिनि सकल कला कल्याणि सुहासिनि श्रीरागालय वासिनि मां पाहि मकरन्द मन्दाकिनी मां पाहि सुज्ञान संवर्धिनी वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विन्ध्यविलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके भवती विद्यां देहि भगवति सर्वार्थसाधिके सत्यार्थचन्द्रिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गि मायात्मिके। थैंक यू नितप्रियं भारत भारतं नितप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य निरन्तरता नवता नित्य निरन्तरता नवता मानवता समता ममता मानवता समता ममता सारथि साथ मनोरथ का सारथि साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं तमता जो अनिवार्य नहीं तमता संकल्प अभिजित अभिमतम् संकल्प अभिजित अभिमतम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नितप्रियं भारत भारतम् नितप्रियं भारत भारतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् कुसुमित नयी कामनाए कुसुमित नयी कामनाए सुरभित नयी योजनाए सुरभित नयी योजनाए मैत्री मात क्रीडगन में मैत्री मात क्रीडगन में समुदित बंधु बाहुनाए समुदित बंधु बाहुनाए शाश्वत सुविकसित इति शुभम् शाश्वत सुविकसित इति शुभम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम्। Headmaster, teachers and my dear friends, I am Vaishnavi from 9th class. Today I want to speak a few words about our SAR retirement function. SAR has worked in JPHS Ammalpalli for the past 15 years. In these 15 years, he taught many students and changed many lives. We are very lucky to have his students.
Sir, you did not teach us only social studies. You taught us about our rights and duties and how to be a good citizen in society. You always explain lessons with simple examples from our villages and our daily lives. Because of you, social studies became an easy subject for us. Whenever we have a doubt, you patiently explain again and again. You encourage us to study well, to respect elders, and to be disciplined. We always remember your kind-hearted nature and your strictness and your support during exams. Sir, you are retiring from the school, but you will never retire from our hearts. On behalf of every student, I want to say a big thank you. Thank you for everyone. Thank you for giving this wonderful opportunity. Jai Hind. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, గురువులు మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, ఈరోజు మన హృదయాలు భారంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మన ప్రియమైన సామాజిక శాస్త్ర గురువు శ్రీ మునగాల త్రయంబకేశ్వర్ సార్కు వీడ్కోలు చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది. సార్, మీరు డిసెంబర్ 31, 2025న మా ZPHS తిమ్మన్పల్లి పాఠశాల నుంచి పదవి విరామణ చేస్తున్నారు. ఇది మాకు ఎంతో బాధాకరమైన క్షణం. మీరు మా జీవితాల్లో వెలుగు వంటి వారు. మీరు లేకుండా మా పాఠశాల ఎలా ఉంటుందో ఊహించలేకున్నాం. సార్, మీరు మాకు చరిత్ర మరియు భూగోళం మాత్రమే కాకుండా జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో భావోద్వేగ పూరిత పాఠాలు బోధించారు. మీ తరగతుల్లో మీరు చెప్పే కథలు, మీరు ఇచ్చే మార్గదర్శకత్వం, అవి మా హృదయాల్లో ఎప్పటికీ చెరగని ముద్ర వేశాయి. మీరు మాకు ఒక గురువు మాత్రమే కాదు, ఒక తండ్రి లాంటి వారు, ఒక స్నేహితుడు లాంటి వారు. మీరు మాకు ధైర్యం ఇచ్చారు, ప్రేరణ ఇచ్చారు, మా కలలకు రెక్కలు తొడిగారు. మీరు లేకుండా మా రోజులు ఎంత ఖాళీగా ఉంటాయో ఆ ఆలోచనే మాకు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది. సార్, మీరు మా పాఠశాలకు ఇచ్చిన జ్ఞానం, మీరు మా మనసుల్లో నాటిన విలువలు, అవి ఎప్పటికీ మా స్ఫూర్తి. మీరు పదవి విరామణ చేసిన మీ జ్ఞాపకాలు మాతోనే ఉంటాయి. మీ కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడపండి. మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు సార్. మీకు చాలా ధన్యవాదాలు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీరు మా హృదయాల్లో ఎప్పటికీ జీవించి ఉంటారు. జై హింద్. मैं 7वीं कक्षा पढ़ती हूँ. सबको मेरा प्रणाम. इस सभा के अध्यक्ष सीता देवी महोदया जी और सभी अन्य अधिकारी, अनधिकारी और अध्यापकों और मेरे सभी छात्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. आज का यहाँ सुहावना आनंदमय उल्लास वातावरण से हमारा विद्यालय नया जैसा लग रहा है, क्योंकि आज अपने त्रयंबक सार का पदवी विरामण है. ज्ञान मनुष्य तृतीय नेत्र अर्थात ज्ञान मनुष्य की तीसरा अंक है. हमें ज्ञानी बनाने वाले अध्यापकों का हमारे जीवन प्रमुख स्थान है. हम जैसे हजारों बच्चों को ज्ञान देकर आज पदवी विरामण लेने वाले हम जैसे हजारों बच्चों को ज्ञान देकर आज पदवी विरामण लेने वाले हमारे सोशल सार को कोटि कोटि धन्यवाद. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके आगे का जीवन सुख, शांति और स्वस्थ हो. धन्यवाद. 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా ఆత్మీయ గురువు త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారి గొప్పతనం అక్షరాలు నిర్మిస్తున్నప్పుడు తెలియలేదు. మా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతున్నారని కోపగించుకున్నప్పుడు తెలియలేదు. మాపై బాధ్యతను పెంచుతున్నారని చేతి మీద కొట్టినప్పుడు తెలియలేదు. మా చేతికి పదును పెడుతున్నారని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు తెలియలేదు. ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారని పరీక్ష పెట్టినప్పుడు తెలియలేదు. మా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్నారని మార్కులు ఇస్తున్నప్పుడు తెలియలేదు. మాలో సామర్థ్యాన్ని నింపుతున్నారని ఈ క్షణం తెలుస్తుంది. మాలో ఒక విశాల ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారని, ఒక మహాశక్తిగా మలిచారని. కాలం వెనక్కి వెళ్తే మీతో మళ్ళీ దెబ్బలు తింటాం. మీ అనురాగాన్ని పాత్రులవుతాం. ధన్యవాదాలు. ఆశీలైనటువంటి అతిరథ మహాశయులందరికీ స్వాగతం సార్. మా ఆత్మీయ నేస్తం గౌరవనీయులు
మునిగల త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారి యొక్క పదవి విరమణ మహోత్సవ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథులందరికీ పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతూ, అదేవిధంగా వివిధ పాఠశాలల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా మా పాఠశాల తరపున ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాను సార్. మా విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మా ఆత్మీయ ఉపాధ్యాయులు, సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారు మా పాఠశాలతో పెనవేసుకున్నటువంటి బంధము అంతా ఇంత కాదు, వెలకట్టలేనటువంటిది. గత 15 సంవత్సరాలుగా పాఠశాలకు అరిదర సాధ్యమైన సేవలు అందిస్తూ మా పాఠశాల ప్రగతి చక్రాలను ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. సార్ తనకున్న భగవంతుడు ఎంత శక్తి ఇచ్చారో అంత శక్తిని ఉపయోగించి పాఠశాలను మరి మా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ మరియు మా గ్రామ సర్పంచ్ గారు మోహన్ గారు మరియు అదేవిధంగా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ శ్యామ్ సార్ గారు, మిగతా అందరి సభ్యులు వీరందరి సహకారం తీసుకుని ఒక చక్కటి బాటలో పాఠశాల నడిపించడానికి తను సాయాశక్తుల కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో మేము మిగతా ఉపాధ్యాయులందరం కూడా మేము నడుస్తూ ఉన్నాం. పాఠశాల అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తున్నట్టుగా కొన్ని సంకేతాలు మరి మా గ్రామస్తులు, మా గ్రామ సర్పంచ్ గౌరవనీయులు మోహన్ సార్ గారు చాలా సందర్భాల్లో గుర్తు చేశారు. గతంలోనూ బాగుంది, ఇప్పుడు ఇంకా బాగుందని మరి మా గౌరవనీయులు సీతాదేవి మీనం గారు వచ్చిన తర్వాత కూడా సాయిల్ సార్ది అటాచ్ చేస్తూ ఇంకా చక్కగా మరి ప్రగతి రథ చక్రాలపై పాఠశాల అభివృద్ధిని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. సీతాదేవి మీనం గారు తీసుకునే స్టెప్స్ ఎంత బాగున్నాయంటే దానికి అర్జునుడిలాగా మా త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారు మరి మేడంకి అటాచ్ అవుతూ మేడం ఒక చిన్న పని అభివృద్ధికి సంబంధించి, పాఠశాల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏం చెప్పినా కానీ దాన్ని క్షణాల్లో పట్టాలకు ఎక్కించే ధీశాలి మా త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారు. సో మేము చాలా అదృష్టవంతులం. మా గ్రామస్తులు కూడా అన్ని విషయాల్లో సహకరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మాకు కాంపౌండ్ వాల్ లేకుంటే చాలా ఇబ్బందులు ఇవ్వండి. మరి మోహన్ సార్ గారు మరి మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో చక్కగా మరి మాకు ఒక రక్షణ కవచం కల్పించారు. అది మా అదృష్టం. మంచి గ్రామస్తులు అందరూ దొరకడం, గ్రామ ప్రముఖులు అందరూ దొరకడం. ఒకటి సార్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎవరితో ఏ పని అవుతుందో తొందరగా క్యాచ్ చేస్తారు త్రయంబకేశ్వర్ సార్. మోహన్ సార్ గారితో ఎలాంటి పని తీసుకోవాలి, ఎలాంటి పాఠశాల అభివృద్ధికి ఎలాంటి సహకారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మరి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ వాళ్ళతో ఎలాంటి సహకారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మా గౌరవనీయులు డీఓ సార్ గారితో ఎలాంటి సహకారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మా ఎంఈఓ సార్తో ఎలాంటి సహకారం తీసుకుంటే బాగుంటుందని గత 15 సంవత్సరాల అనుభవాన్ని రంగరించి మరి చక్కగా పాఠశాలను అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తూ ఉన్నారు. మేమైతే మా ఉపాధ్యాయులందరము త్రయంబకేశ్వర్ సార్ గారిని దాదా అని ఆత్మీయంగా పిలుచుకుంటాం. అందరం కూడా మా మేడమ్స్ కూడా మరి ఆత్మీయ అన్నయ్యగా పిలుచుకుంటారు అందరు కూడా. వాస్తవానికి అసలు నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను సార్ గురించి చెప్పడానికి. చాలా చెప్పాల్సింది చాలా ఉంది, కానీ సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. అంటే ఆయన ఆత్మీయత అంత పొనవేసుకుంది మా తిరుమలపల్లి పాఠశాలలో. ఆయన మాకు పదవి విరమణ తర్వాత మేమంతా ఏకాకులం అవుతామేమో అనిపిస్తూ ఉంది. అంటే క్షణాల్లో తను ఏ చిన్న సమస్య విద్యార్థుల ద్వారా వచ్చినా, బయట ఇతరుల ద్వారా వచ్చినా, తల్లిదండ్రుల నుంచి ఏమైనా సమస్య వచ్చినా క్షణాల్లోనే పరిష్కరించేవారు తన యొక్క 15 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుబంధంతో. ఉపాధ్యాయులు అయితే చాలా ప్రేమగా పలకరించడం అలవాటు.
త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం గురువారుగమందన వృక్షోర్మోక్షీయమామృత అని మరి త్రయంబకేశ్వర్ సార్కు వారి యొక్క అమ్మా నాన్నలు ఏ సమయంలో అంత చక్కటి పేరు పెట్టారో తెలియదు కానీ నాకు ఆ పేరుకు సార్థకత నిలుపుతూ సుగంధాలను వెల్లిజల్లుతూ పాఠశాలకు శివునిలాగా బలాన్ని అందిస్తూ మరి మా పాఠశాలను ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. నేను ఇది ఏదో సార్ ప్రోగ్రాం ఉంది, సార్ యొక్క పదవీ విరమణ అని పోవడం లేదు. సారు అన్ని విధాల నేను మాట్లాడుతున్న మాటలకు అర్హుడు, 100% అర్హుడు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఎలాంటి కోపం లేదు, ఎలాంటి అహంకారం లేదు, ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. లేనివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవేవి కూడా లేవు. అట్లా అందుమూలన సారు ఒక వీటన్నిటి కూడా మరి గౌరవపాత్రుడు అవుతా ఉన్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. నేను మరి కొంచెం అనుకోకుండా ఎక్కువ మాట్లాడాను. ఒక చిన్న కవిత నాకు తోచింది. నేను కవిని కానీ తెలుగు పండితుని అంతకనే కాదు, నాకు తోచిన కవిత సార్తో ఉన్న అనుబంధంతోనూ కొంత రాసుకున్నా నేను. దయచేసి మరి మీరు సహకరించాలని కోరుతున్నాను. సార్, డియర్ సార్ త్రయంబకేశ్వర్ సార్, మీ ఆత్మీయత అనురాగం ఎన్నటికీ మరవలేనిది. సార్, డియర్ సార్, మా పాఠశాల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మీరు చూపిన చొరవ వెలకట్టలేనిది. సార్, డియర్ సార్, ఏ విషయంలోనైనా నువ్వు చేయగలవు అన్న నమ్మకమే ఈరోజు మమ్మల్ని నిలబెట్టింది. సార్, డియర్ సార్, తప్పు చేసిన వారిని, విద్యార్థులు కానీ ఇతరులను కానీ మందలించడంలోనూ మీ ప్రేమ కనిపించేది. కఠినంగా కనిపించిన మీ మౌనం, లోపల దాగిన అపారమైన మమకారం, సన్నిహిత్యంలో మీరు నేర్పిన జీవిత పాఠాలు పుస్తకాల్లో కాదు సార్, మా గుండెల్లో నిలిచాయి. సార్, డియర్ సార్, ఈరోజు పాఠశాల నుండి వీడ్కోలు పొందుతున్న మీ జ్ఞాపకాలు మాత్రం మాతోనే ఉంటాయి. సార్, డియర్ సార్, విశ్రాంతి జీవితంలో మీరు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని మీ సేవలకు కృతజ్ఞతలతో హృదయపూర్వక పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఈ కవిత మరి మీకు అంకితం చేస్తున్నాను సార్. ధన్యవాదాలు సార్. ధన్యవాదాలు.
చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. రే అదే నమస్కారం. గౌరవనీయులైన రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ వరంగల్ శ్రీ సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్ గారు, గ్రామ సర్పంచ్ మోహన్ సార్ గారు, హెడ్ మాస్టర్ మరియు ఉపాధ్యాయ బృందము, వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఉపాధ్యాయ బృందము, గ్రామస్తులు, బంధువులు, విద్యార్థులు, జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ కూడా శుభ మధ్యాహ్నము. త్రయంబక్ సార్ దాదాపుగా 36 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలం పాటు విభిన్న హోదాల లోపల, విభిన్న పాఠశాలల లోపల చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి విద్యాబోధన చేసి నేడు పదవీ విరమణ పొందుతున్నాడు. పదవీ విరమణ అనేటటువంటిది ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా తప్పనిసరి. సార్ నాకు దాదాపుగా 35 ఇయర్స్ నుంచి కూడా పరిచయము. మా ఊరు పక్కనే సారది, మాకు దగ్గర బంధువులు కూడా. బీర్కూర్ మండలం లోపల మండల్ రిసోర్స్ పర్సన్గా చాలా చక్కటి సేవలు అందించాడు. ఎంఆర్పిగానే కాకుండా పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ఏ పాఠశాలలో పనిచేసినా ఆ పాఠశాల యొక్క అవసరాలను తీరుస్తూ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ చాలా చక్కటి సేవలను అందించడం అనేటటువంటిది జరిగింది. మరియు ఎంతోమంది విద్యార్థులను ఉన్నతమైనటువంటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం అనేటటువంటి జరిగింది. ఇంతకుముందే మీ యొక్క ఉపాధ్యాయుడు గోపి సార్ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది. తన సుదీర్ఘ ప్రయాణం లోపల ఎన్నో ఆటుపాట్లను ఎదుర్కొని నేడు పదవీ విరమణ పొందుతున్నందుకు భగవంతుడు సార్కు మంచి ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు వరంగల్ ఆర్జేడి శ్రీ సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మునిగిల త్రయంబకేశ్వర్ గారి ఉద్యోగ విరమణ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులు, పాఠశాల గెజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ శ్రీమతి సీతాదేవి గారు, వేదిక మీద ఉన్న జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి అశోక్ గారు, గ్రామ సర్పంచ్ మోహన్ గారు, ఎంఈఓ లోకల్ ఎంఈఓ సేవుల్లా గారు, అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్న ఇతర గ్రామ సర్పంచులు, ఎంఈఓస్, అట్లాగే ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ సంఘ బాధ్యులు, వేదిక మీద ముందున్న మరి త్రయంబకేశ్వర్ గారి బంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు, టీచర్సు అందరికీ నమస్కారం. త్రయంబకేశ్వర్ గారితో నా అనుబంధం 2009లో స్టార్ట్ అయింది. 2009 నుంచి 14 వరకు నేను ఇక్కడ నిజామాబాద్లో పనిచేయడం జరిగింది. జనవరి 2009 అనుకుంటా. సో అప్పటి నుంచి అందరం కూడా మేము అక్కడ కూర్చున్న నాగార్జున, తర్వాత త్రయంబకేశ్వర్, మేము అందరూ కూడా నైబర్స్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం. పొద్దున్న లేస్తే సాయంత్రం ఎప్పుడు కలిసి దాదాపుగా ఒక 5.5 సంవత్సరాల జర్నీ అనేది చేయడం జరిగింది. ఆయన సడన్గా 2 రోజుల క్రితం ఫోన్ చేసి నేను రిటైర్ అవుతున్నాను సార్, మీరు రావాలంటే నేను ఆశ్చర్యపోయినా. రిటైర్మెంట్ అదేంది? జనరల్గా మేము అందరం కలిసి అంటే సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అనుకున్నాను నేను. నాకు ఇంకో 5 ఏళ్ళు ఉన్నది కాబట్టి ఆయన కూడా ఇంకో 5 ఏళ్ళు ఉన్నది అనుకున్నా. కానీ తొందరగా రిటైర్ అవుతున్నారు. అప్పటికి అంటే ఇప్పుడు కనుక్కుంటే ఉందంటే ఆల్రెడీ 36 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్నది, చేశారు, కంప్లీట్ చేశారట. 36 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ఉపాధ్యాయ అనుభవం. అది కూడా ఏంటంటే ఈ పాఠశాలలోనే దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి వారు పనిచేస్తున్నారు. మరి ఎంత అనుబంధం అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్రామస్తులతోని, ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులతోని, ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయ బృందంతో డెఫినెట్గా అనుబంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. అది ఏందనేది ఇందాకనే విద్యార్థులు మాట్లాడారు, అట్లాగే వాళ్ళ కొలీగ్ మాట్లాడాడు. వారి మాటల్లోనే మనకు పోయింది రైట్. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవాడు మా త్రయంబకేశ్వరు.
అట్లాగే ఉపాధ్యాయులు అందరితో కలిసి ఎప్పుడు చిన్న రిమార్క్ లేకుండా ఆయనకి ఏ పని అప్పగెప్పినా కూడా మంచి టైమ్లీ చేసే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి. మరి వారు ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఇంకొక చిన్న కోరిక ఏంటంటే, ఇవాళ ఉద్యోగ విరమణ చేస్తారు ఓకే, ఇప్పుడు మా 10th క్లాస్ పిల్లలు మిగతా పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకు మీకు ఒక ట్రైనింగ్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు మీరు సడన్గా వెళ్ళిపోతే ఆ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు వస్తారో మళ్ళీ కొంత ఇబ్బంది అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి కనీసం ఒక 3.5 months మీకు వీలున్నప్పుడల్లా వచ్చి మా పిల్లలను గైడ్ చేయాలని చెప్పి మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ, మరి ఈ ఉద్యోగ విరమణ ఆ జీవితం కూడా మీరు ఆ సుఖ సంతోషాలతోని ఆయురారోగ్యాలతోని ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ పరంగా ఏమన్నా మీరు నిర్వర్తించే కార్యాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా సకాలంలో పనిచేసే శక్తి ఆ భగవంతుడు మీకు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి గుర్తుపెట్టుకొని నన్ను కూడా ఇక్కడికి ఆహ్వానించి నాకు 2 మాటలు చెప్పే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నుంచి కూడా అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆయన ఆహ్వానం మేరకు ఇచ్చేసినందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం వేదిక తరఫున. ఇప్పుడు పదవీ విరమణ పొందుతున్నటువంటి శ్రీ త్రయంబకేశ్వర్ సార్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. నేటి నా ఈ పదవీ విరమణ సభకి అధ్యక్షత వహిస్తున్న మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు సీతాదేవి మేడం గారికి, అలాగే మా గ్రామ సర్పంచ్ నూతనంగా ఎన్నికైన కౌలాస్ మోహన్ గారికి, అలాగే నా మీద అభిమానంతో ఈరోజు చాలా దూర ప్రయాణమైనా కూడా విచ్చేసిన ఆర్జేడి రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్, దగ్గరగా 17 జిల్లాలకు మన విద్యాశాఖను సూపర్విజన్ చేసే సారు సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్ గారు, మరి ఈ సందర్భంగా విచ్చేసినందుకు సార్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే డిఓ మన జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి శ్రీ అశోక్ గారు సార్ గారు, నేను సార్ అని నేను ఎంత బంధువైనా దగ్గరైనా కానీ నేను సార్ డిఓ గారు కాబట్టి మనం సబార్డినేట్ కాబట్టి సార్ నేను డిఓ సార్ అని సంబోధిస్తుంటే నేను త్రయంబక్ అట్లా అని చెప్పి ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ ఏ పనులున్నా కూడా సార్కి ఫోన్ ద్వారానే నా యొక్క పనులన్నీ కూడా చేసి పెడుతున్న మా డిఓ సార్ గారికి, అలాగే ఈరోజు మన ఈ ప్రోగ్రాంకి విచ్చేసిన జిల్లా పిఆర్టీయు కార్యదర్శి శ్రీ కిషన్ సార్ గారికి, అలాగే మండల అధ్యక్షులు వరప్రసాద్ సార్ గారికి, అంజయ్య సార్ గారికి, అలాగే అశోక్ గారికి, అలాగే మా పిఆర్టీయు జిల్లా ప్రచార కార్యదర్శి అలాగే మా ఉప సర్పంచ్ శ్యామ్ సార్ గారికి, అలాగే వీడీసీ సభ్యులు సార్ గారికి, అలాగే మిత్రుడు టీపీటీఎఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ సార్ మన సత్యనారాయణ సార్ గారికి, అలాగే మా మండల విద్యాశాఖ అధికారి శ్రీ సేవలాల సార్ గారికి, అలాగే మా వెన్నంటూ ప్రతి విషయంలో ఉంటున్న మా అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ సుశీలమ్మ గారికి, మరి మా వియ్యంకులు దత్తాత్రి కోటక్ బ్యాంక్ రిటైర్డ్ మేనేజర్ గారికి, అలాగే మా ఇంకో వియ్యంకుడు బెలిదే కృష్ణమూర్తి గారు, ఆయన రిటైర్డ్ సోషల్ స్టడీస్ టీచరు, జనగామ నుంచి విచ్చేశారు వారికి, అలాగే ఇక మనకందరికీ సుపరిచితుడు మన పాఠశాల మాజీ ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రస్తుతం బాట్సీ ప్రధానోపాధ్యాయులు బి సాయిల్ సార్ గారికి, అలాగే మా మిత్రులు బంధువులు పూర్వ శిష్యులు మా ఈరోజు వచ్చిన మా కాంప్లెక్స్ టీచర్స్కి అందరికీ నా తోటి మిత్రులందరికీ నా తోటి ఇంతకుముందు పనిచేసిన పూర్వ సహచరులు అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అయితే లక్కీగా మీరు అప్పట్లో 2009లో ఉన్నప్పుడు అశోక్ ఫారంకు ట్రాన్స్ఫర్ అయినాను. అశోక్ ఫారంకు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయిన మరుక్షణం నుంచి అక్కడి నుంచి
మళ్ళీ అన్ని ప్రమోషన్లు, అంతకుముందు రివర్షన్లు ఇచ్చారు, ప్రభుత్వం రివర్షన్ ఇచ్చింది స్కూల్ అసిస్టెంట్గా. అయితే ఇక్కడికి వచ్చినాక మళ్ళీ జాయిన్ అయిన తర్వాత అనేకమైన మళ్ళీ ప్రమోషన్లు, మంత్లీ వారి LFL ప్రమోషన్ కానివ్వండి, ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ప్రమోషన్ కానివ్వండి ఉండేవి. అన్నీ నేను ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇక్కడికి పిల్లల చదువు నిమిత్తం షిఫ్ట్ చేసిన. నేను ఇక్కడికి వచ్చినాం, అందరం నిజామాబాద్కి షిఫ్ట్ అయినాం. మరి ఎలా చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ అన్ని మద్దూరు జుక్కలు మళ్ళీ మా పూర్వ గ్రామం దగ్గరికే ఉన్నాయి. ఎలా అనుకున్నా అన్నీ ఒకసారి 2 సార్లు రిజెక్ట్ చేసినాను. కానీ మళ్ళీ లక్కీగా పక్కనే ఉన్న ఈ స్కూల్ దొరికింది నాకు. మరి ఇక్కడికి రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఒకసారి నేను గతంలో ఇందాక సార్లు అందరూ చెప్పినట్టుగా రిసోర్స్ పర్సన్గా పనిచేసినప్పుడు మాకు టైం అంటూ ఏమీ ఉండదు. అంటే పొద్దున్నే ఒకసారి 5 గంటలకు వెళ్ళాలి, ఒకసారి రాత్రి 12 గంటల దాకా ఇంటికి కూడా పోకుంటుంది. అంటే టైం సెన్స్ అంటూ బెల్కి టైంకి వెళ్ళాలి అనేది విషయము తెలియదు. మరి అలాంటిది మరి నేను పాఠశాల హై స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడికి వెళ్ళి మరి నేను సరిగ్గా అంటే అప్పటి వరకు సరి అయిన టేబుల్లో లేని వ్యక్తిని మరి ఈరోజు హై స్కూల్కి వెళ్తే కంపల్సరీగా టైం మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రమోషన్ తీసుకునే ముందే ఒక 2 రోజులు ఆలోచిస్తే మరి మా ఇంట్లో మా మేడం గారు మా సహధర్మని కూడా అందరి సహకారం ఆలోచించి ఒకటే చెప్పుకున్నాం, ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రేయర్కు అటెండ్ ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రేయర్కు అటెండ్ అనేది మనం ఉండాలి. పాఠం అయితే ఆటోమేటిక్గా మాకు అన్ని చదువులు, మాకు అన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి, మీకు పాఠం చెప్పగలిగే కెపాసిటీ, ధైర్యం నాకుంది. కానీ వెళ్తానా లేదా, పొద్దున్నే వెళ్తానా లేదా, ఎందుకంటే టైం సెన్స్ లేని డ్యూటీలో పనిచేసినాం ఒక 20 ఏళ్ళు. సో అట్లా అనేక సార్లు ఒకసారి అనుకున్నామైతే తప్పకుండా ఒక దృఢ నిశ్చయానికి వచ్చినానైతే ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ప్రేయర్లో ఉన్నాను సార్. పొద్దున్నే వచ్చి FRS దిగిపోయినాను సార్. ఒక్కరోజు కూడా ప్రేయర్కు లేని, అంటే నేను గొప్పగా చెప్పుకోవడం అనేది కాదు. పిల్లలు మీకు అందరికీ ఏంటంటే మనం ఒక క్రమశిక్షణ, దృఢ నిశ్చయం, ఒక సంకల్పం మనము అనుకుంటే అది సాధించాలి, దాని పట్ల మనం కృషి చేయాలి అనే విషయాన్ని మీ ముందుంచడానికి నేను ఈ ప్రయత్నం మరి మండల రిసోర్స్ పర్సన్గా కానివ్వండి, అనేక పాఠశాలలు, బిల్డింగ్లు కట్టించడం జరిగింది. అప్పట్లో VEC సభ్యులు, VIR సభ్యులతోటి అనేక బిల్డింగ్లు మా ప్రాంతంలో కట్టించడం జరిగింది. అలాగే ఎన్నో సంఘాలకి రుణాలు ఇప్పించడం జరిగింది. ఇవన్నీ అక్కడ అనేక పనులు చేసినాం. అలాగే మా మిత్రులు ఇక PRT సంఘం టీచర్లకైతే నిజామాబాద్ అవసరం లేకుండా, నిజామాబాద్కు ఒక్క టీచర్ కూడా వచ్చే పని లేదు, అక్కడే పనులు చేయించేసినాం. మా మిత్రుడు అక్కడ పనిచేసిన మురళీధర్ సహచరుడు కూడా వచ్చినారు. వాళ్ళందరి సహకారంతో అక్కడే ఏ పని ఉన్నా ఏ టీచర్ కూడా స్కూల్ ఇడిచిపెట్టేసి రావద్దు అనే దృఢ నిశ్చయంతో, ఎందుకంటే స్కూల్లో టీచర్ ఉంటే ఎంతో కొంత పిల్లలకి అది విద్యా బోధన అనేది, క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ నడుస్తుందనే ఒక ఆలోచనతోటి వాళ్ళందరికీ కూడా అలాగే సర్వీసెస్ అందించినాను. మరి అలాగే మా దగ్గర ఉన్న ఇతర కార్యక్రమాలు, ఏది సంఘ సేవా కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొంటూ అక్కడ ప్రజల అందరికీ కూడా సేవలకు అందించినాం, సొసైటీకి కూడా సేవలు అందించినాం. అయితే ఆర్యవైశ్య సంఘం అధ్యక్షుడిగా కానివ్వండి, లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడిగా కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా నేను ఒక లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడిగా చేస్తే సార్, మా అన్ని పాఠశాలలో లయన్స్ క్లబ్ తరఫున అన్ని పాఠశాలలో అప్పట్లో మధ్యాహ్న భోజనం ప్లేట్లు ఇప్పించినాం సార్ అందరికీ, అన్ని పాఠశాలలు నా యొక్క క్లస్టర్ పరిధిలో. అంటే సంఘ సేవలోకి వెళ్తూ మనకు ఎట్లా టర్న్ చేసుకోవాలి, మనకి ఎలా టర్న్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే లయన్స్ క్లబ్లో మెయిన్గా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఐ క్యాంప్స్ సార్, ఎక్కువగా ఐ క్యాంప్స్ బాగా చేస్తారు వాళ్ళు. అట్లా ప్రతి నెల ఒక్కొక్క స్కూల్లో నేను ఐ క్యాంప్ చేపిస్తూ పిల్లలకందరికీ స్పెట్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇప్పించడం జరిగింది. అట్లా మనం ఏ పని చేస్తున్నా అటు ఆ ద్వారా ఇటు రప్పించుకోవడం. ఇక మా ఆర్యవైశ్య సంఘం నేను అధ్యక్షుడిగా చేసినా కూడా మా కిరాణా అసోసియేషన్ కానీ, మా రైస్ మిల్లర్స్ మా చాలామంది ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరి తరఫున పిల్లలకు యూనిఫామ్స్ ఇప్పించడం. అప్పట్లో యూనిఫామ్స్ మనకు గవర్నమెంట్ సప్లై లేదు, వాళ్ళందరి చేత ఇవన్నీ ఇప్పించడం. అంటే మనల్ని చూసి మన స్కూల్ వైపుగా వాళ్ళందరినీ, సమాజాన్ని కూడా ఇటు మలిపినా ఉన్నాం సార్. సేమ్ అలాగే పరిస్థితులు మరి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు
ఇక్కడ ప్రధానోపాధ్యాయులు కానివ్వండి, ఇక్కడ పనిచేసే సహచరులు కానివ్వండి, మరి అదే గౌరవంతో నన్ను ఇక్కడ కూడా నన్ను స్వీకరించిండ్రు. మరి ఇక్కడ కూడా గ్రామస్తులందరి ఆధ్వర్యం లోపల ఏ జరిగినా కూడా సార్ మా పాఠశాలలో ఇది కావాలి అనగానే ఈ సారు కొన్ని కష్టం ఇక మనం ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు దాని సమస్యని పరిష్కారం దిశలో వాళ్ళందరూ కూడా చేసినారు. ఇంతకుముందు సర్పంచ్ నాగిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానివ్వండి, అంతకుముందు గతంలో మళ్ళీ సార్ మోహన్ సార్ గారే ఉండ్రి. ఇక మేము ఎప్పుడు ఏ కమిటీ మారినా, స్కూల్ కమిటీలు మారినా, గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పరంగా మారినా కూడా మాకొక మాకు దిల్దార్ గారు గ్రామంలో మేము ఎప్పటికీ మా పాఠశాలకు శ్రేయోభిలాషి, మా పాఠశాలకు చైర్మన్ అని పిలుచుకుంటా ఉంటాం. మా పాఠశాలకి ఏ చిన్న అవసరం ఉన్నా తనతో మేము తీసుకునే వాళ్ళం సార్. ఆయన నిజంగా కూడా ఆయన ఏ వేషాలకు పోకుండా మా స్కూల్కి అవసరం తీసుకొచ్చాడు. మా బావగారు డిప్యూటీ కమిషనర్ జిఎస్టి శ్రీ వెంకటేశం గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. మరి ఈ విధంగా సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఇక పిల్లలందరూ అయితే మరి అనేకమైన విషయాలలో ఏ రోజు కూడా సోషల్ స్టడీస్ చెప్పడంలో మెయిన్గా సార్ ఇందాక ఆర్జేడీ గారు సార్ చెప్పిండ్రు 10th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే సమాజానికి చాలా దగ్గరగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కాన్సిక్వెన్సెస్కి, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. ప్రతిదీ కూడా 10th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ మా పిల్లలకి అందరికీ ప్రాజెక్ట్ వర్కులు అవన్నీ ఇవ్వడంలో అవన్నీ కానీ మూస విధానంలో పాతయని కాకుండా నేనేం చేసేవాడిని అంటే ప్రతిదీ కూడా ఈరోజు పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ సమస్య కానివ్వండి మనకు క్లాస్లో ఉంది, మాకు పాఠంలో ఉంది. అట్లా మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కానివ్వండి పిల్లలకు వారికి జీవనంలో పనికిచ్చే ఏదైతే ఉంటాయో మా పిల్లలందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బ్యాంకులు ఎలా పనిచేస్తాయి, బ్యాంకులు ఎట్లా ఖాతా తెరవాలనో మా పిల్లలకి అందరికీ తెలుసు. సో ఇలా పుస్తకంలోని విషయాల్ని పిల్లలకి ఎలా అందించాలనే విషయంలో వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా నా శాయశక్తుల ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాను. ఈ విధంగా మరి అంటే ఇక మా కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ రిసోర్స్ పర్సన్గా నేను మొన్నటి వరకు, అట్లాగే మా రవీంద్ర కుమార్ సార్ మొన్ననే ప్రమోషన్ పై నర్సాపూర్ వచ్చింది సార్. ఇక్కడే మా కాంప్లెక్స్ అదే సార్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ అనేక కార్యక్రమాలని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ మా కాంప్లెక్స్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మా కాంప్లెక్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడికైనా ఇక్కడికి రావాలంటే వాళ్ళందరూ ఎప్పుడెప్పుడు కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ వస్తుందా అని ఇష్టపడేటట్టుగా చేశాం సార్. వాళ్ళందరినీ కూడా కాంప్లెక్స్కి రావాలి. వాళ్ళు అయ్యో కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ ఉంది ఈరోజు ఏం పోదాము మీటింగ్ అని కాకుండా కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ అంటే ఇష్టంగా వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా పొద్దున వచ్చేసి సాయంత్రం వరకు ఎలాంటి దీని లేకుండా సాయంత్రం వరకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే పర్మిషన్ అడిగే వాళ్ళు తప్పించి లేకుంటే చక్కగా సాయంత్రం వరకు ఇక్కడే మంచిగా ఉండి వాళ్ళు కొత్త కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేసేవారు సార్. సో ఇలా మనం ఏ పని చేస్తున్నా చదువు పట్ల పిల్లలందరినీ ఆకర్షితులు చేయడం, చదువులో వారికి యొక్క విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసే విధంగా నేను ఈ ప్రయత్నం చేసినాను. మరి అలాగే భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని విధాల నాకు సహకారం అంటే నేను అనుకున్నది ప్రతిదీ ఒక్కటి అన్నీ కూడా సాధించినాను ఇప్పటి వరకు. ఈ పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ సమస్య నేను కుటుంబ పరంగా కానీ మా ఫ్యామిలీ పరంగా కానివ్వండి లేదా విద్యాపరంగా స్కూల్ పరంగా కానివ్వండి ఏది అనుకుంటే అది నేను అనుకున్నదే సాధించిన, నేను అనుకున్నదే ముందరికెళ్ళింది. అది ఏ విషయమైనా సరే, అభివృద్ధి అయినా సరే, ఆటంకమైనా సరే, అది ఏదైనా కొట్లాట అయినా సరే, స్కూల్లో జరిగినా సరే, ఏది జరిగినా సరే దాని ముగింపుకు అది నాతోటే అది చేసే విధంగా అది అలాగే జరిగింది. అట్లా అందరూ కూడా సహకరించారు. అదే సార్ చెప్తే అది కరెక్టే చెప్తాడు, మనం కూడా అందరు సార్ వినాలి అనే విధంగా చేసినాను. అలా సొసైటీతో మమేకం అయిపోయి నా యొక్క ఈ 36 సంవత్సరాల ఇక్కడ మెయిన్గా 16 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం సక్సెస్ఫుల్గా ఏ రోజు ఆటంకం లేకుండా కొనసాగించిన అందరికీ కూడా మా గ్రామస్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే మా అధికార బృందం కూడా అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. అలాగే మా పూర్వ విద్యార్థులు వచ్చేసిండ్రు పాపం, ఎంతో అభిమానంతో పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ కూడా చాలా అభిమానంతో విచ్చేసిండ్రు. సార్ రిటైర్మెంట్ అవుతుందని ఒక్కరికి మాత్రమే చెప్పినాను పాపం. అది కాస్త ఉన్నందరూ తెలుసుకొని మరి అందరూ విచ్చేసినారు. మరి మన ఇంకా
ఈ మన కార్యక్రమం ఇంకా ముందు నడుస్తుంది. ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా యొక్క ఈ ఉపన్యాసం జై హింద్. చిరు సత్కారం.
సాంఘిక శాస్త్ర రిసోర్స్ పర్సన్గా ఇక్కడ చాలా రోజులు పనిచేసి సారు గెజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్గా నర్సాపూర్ వెళ్ళడం జరిగింది. సార్కి మన కాంప్లెక్స్ తరఫున ఒక చిన్న సన్మానం కాంప్లెక్స్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అట్లాగే కాంప్లెక్స్ టీచర్లు అందరూ వచ్చి సార్ సభాముఖంగా మేము అంత అందంగా చెప్పలేమేమో కానీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు చాలా చక్కగా నడిపించారు. అదే స్ఫూర్తితో మా సార్ రిటైర్ అయిన మా దగ్గర ఉన్న జమునా మేడము మిగతా టీచర్స్ కూడా ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తారని నిజంగా సార్ మనస్ఫూర్తిగా చాలా బాగా రన్ చేసేవారు. కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నామని ఎనీవే మీకు ప్రమోషన్ వచ్చినందుకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అన్ని తరఫున కూడా మా సోషల్ టీచర్స్ ఎన్రిచ్ చేసినందుకు మీకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు సక్సెస్ అనే ఆత్మీయమైన సంబంధం ఉంది. దానికి ప్రధాన కారణం ఎవరంటే హెచ్ఎం మేడం, అన్న గారు. నేను అన్నను ఎప్పుడు మర్చిపోను. ఈ విషయం లోపల వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా వీళ్ళందరూ కూడా మా సోషల్ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఒక కుటుంబంలాగా ఉండి ఎంతో సహకారంతో ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకుందామనే ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ సక్సెస్ కావడం అనేది ఇది అందరికీ కూడా సోషల్ కాంప్లెక్స్ తిరుమలపల్లి వాళ్ళకే చెందుతుంది. ఇది అందరికీ కూడా మరొకసారి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అందరికీ.
జన్మలు కూడా మనం తీర్చుకోలేము. వారికి చెడు సత్కారం అనేది అనడానికి కూడా లేదు. అది మాతృమూర్తులను నిల్లకాలం ఉంటూనే ఉంటుంది. సార్ గారి యొక్క కుటుంబ సభ్యుల చేతుల మీదుగా కేక్ కటింగ్. కుటుంబ సభ్యులు మరియు ఆత్మీయుల మధ్యన కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం. ఉందా యూట్యూబ్ ఉందా సెర్చ్లా K6 అని కొట్టాను. K6 అని కొడితే ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ వీడియోస్ అని ఉంటుంది, కింద వస్తుంది మీ ఊరు. ఎందుకంటే అది పెట్టింది కాబట్టి వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేస్తాం, షేర్ చేస్తాం. ఇది మరి మామూలే కాబట్టి కొంతవరకు సంతోషంగా ఉన్నా, కొంతవరకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. మరి ఇక్కడ మీ యొక్క ఉద్యోగరీత్యా మరి ఎంతమంది విద్యార్థుల్ని మరి మీరు విద్యాబోధన చేసి ఉత్తీర్ణులు చేసి పై చదువులకు పంపి ఎంతమందో మీకు కూడా గుర్తు చేస్తుంటారు. మీకు కూడా ప్రతి ఒక్క టీచర్కు ఏముంటుందంటే, నేను ఎంతమందిని శిష్యుల్ని పై చదువులకు పంపి ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఎంతమంది డాక్టర్లు అవుతారు, ఎంతమంది యాక్టర్లు కావాలా, కలెక్టర్లు కావాలా అనే ఆలోచన ఉండేటటువంటి మీ టీచర్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ సంవత్సరం కూడా ఇలాంటి వివాదాలకు పోకుండా ప్రతి ఒక్కరితో కలిసిమెలిసి ఎవరితో ఒకటి చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంటాయి. అట్లాంటి 15 సంవత్సరాలు 16 సంవత్సరాలు ఇక్కడ పూర్తి చేసుకొని మీరు ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ పొందుతారంటే చాలా గొప్ప. అటువంటి ఆ మాతృమూర్తి కూడా పాదాభివందనాలు సార్. అమ్మ ఇట్లాంటి మరి కొడుకుని అని మా విలువలను 15 సంవత్సరాలు పని చేసేటట్టు వచ్చినందుకు కూడా మా గ్రామం తరఫు నుండి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలమ్మా. మరి సార్ నిజంగా బాగా ఉంది. నేను టీచర్స్ బృందం బాగా అనిపిస్తుంది చూస్తూనే కనబడుతుంది నాకైతే. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు వాళ్ళ మనసు
కూడా మీరు ప్రతిదానికి సపోర్ట్ చేస్తూ మరి ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ మరి ఎట్లా అనేది మీ ద్వారా చేసుకొని ఆ సమస్యలకు పరిష్కరించే విధంగా మరి మేడం గారు కూడా మీ ద్వారా చాలా వర్క్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మరి వారు కూడా అందరూ బాధపడుతారు. అలాగే మా పిల్లలు కానీ మేము కానీ మాకు కూడా బాగుంది సార్, కానీ తప్పదు. మరి మీరు ఇప్పుడు అయిపోయిందని అనుకోవద్దు సార్. మరి కాకుండా వారం 10 రోజులకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి మీకు వీలున్నప్పుడు వచ్చి మా పిల్లల్ని మా టీచర్స్ని అందరినీ కలిసి మమ్మల్ని కలిసి వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. మరి అదేవిధంగా మరి ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని తర్వాత కూడా మరి మరి కలిసిమెలిసి ఉండి అష్టసుఖాల్లో ఉండి అష్టైశ్వర్యాలతో మంచిగా చూడాలని చెప్పి అష్టైశ్వర్యాలతో ఉంచి ఆ భగవంతుడి కృప మీరు ఉండాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ.